Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Urmatlı mekendeşler, qadırlı Müslüman bir tuğandar, barınızlarga jaratgan Allah Taala'nın tınçlığı salamı, merimi rayımı jana berekesi olsun. Tuğandar, sözdün başındağı biraz soranışlar var. Başından ayağına çeyin, çıdamgaylık menen, sabırdılık menen, sözdü gaylı. Din sözü, bu sayasat söz emes, dünya söz emes. Bu bizdin kelечегибиz. Uqqandın akısın bereyle. Allah Taala'm amal kılışlığının tawfigin beret. Bardık nerse uqqandan başlalat. Adam uğat, andan keyin düşünür. Andan keyin amal kaşat. Uqpasa, emneni düşünsün? Düşünbösü, emneni amal kılsın? Oşun üçün uğu, bu öte çoğun ilim. Kur'an-ı Kerim'de kuntkoy uqqandarga, niyet menen uqqandarga Allah Taala sүйүнүштөгөн, кушкабарлagан. Wa bashshiril ibad alladina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Ulaika alladina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ey Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. Kuşkavar aytıp koygun menin ушундай pendelerime, alar sözdü kulak salı koşat. Baştın ile kulağı emes, жүрөктүн kulağın koşağı koşat. Amal kılışlıktın niyetinde koşat. Andan keyin, uqqandan keyin çıraylı amal kılışat. Uqqandan keyin taştap koyboy, oşonu atkarışat. Oşonun arkasından uqqanına jaraşa amal kılışat. Ушундай адамдарга пенделериме кушкабар айтып кой, мына ошолор акылдуулар. Мына ошолор туура жол тапкандар дейт. Elhamdülillahillezî hadana lihada ve ma kunna linehtediye levla en hadanallah. Bardık maktoo Allah Taalaga olsun tuğandar. Bizge tuğra jol görsetdi. Жүрөгүбүzge iman berdi. Hidayat berdi. Bizi tuğra jolga salgandığına, imandın joluna salgandığına, Peygamberimizdin joluna salgandığına, İslamdın joluna salgandığına Allah Taalaga çeksiz şükürler olsun. Egerde Allah bizi tuğra jolga salbasa, 8 milyard adam bizi tuğra jolga sala albayt ele. Hiç kim sala albayt. Tuğra jolga Allah özü gana salat. Tuğra joldu peygamberler görsetet. Biri Allah Taala salat. Peygamberlerden işi tuğra joldu görsetүү. Жаралганды максатын түшүндүрүү. Бейишке кире турган, Алланы таба турган жолду көрсөтүү. Бирок ошо жолго салуучу өзү Allah Таала. Буну эч кимдин колуна берген эмес. Allah өзүнүн колуна койгон. Hidayat Allah'ın ulu nimeti. Balillahi yamunnu aleykum en hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Allah sizlerge жақшылық kıldı. İmanға hidayat berip, eğer sizler çınçıl bolsaňar. Dünyada en ulu nemat eko. İmandın berilüsü, çeki adamga sizge maňa. Ekinçisi paygambardın dünyaga gelüsü. Laqad manallahu alal mu'minin id ba'ata fihim rasulan min anfusihim. Çındığında Allah öte çoň жақшылық kıldı. İmandılarga kantip Allah'ın arasından paygambar jiberip. Paygambarımızın dünyaga gelüsü Allah'ın en ulu nemati. Sizge bizge imandın berilüsü Allah'ın en ulu nemati. Bu iki ulu nematga bir daha başka nemat jetpeydi. Başka nemat jetpeydi. Ekon teң Allah Kur'an'da aytып koygan. Balillahu yamunnu aleykum en hadakum lil iman. Allah sizlerge жақшылық kıldı.
иманға хидаят беріп жақсылық қылды сіздерге. Адам бұл дүниеде аз жашайды, көп жашайды. Орылу болады, денсаулықта болады, кейде балалы болады, кейде болмай қалады. Ал проблема емес. Ал жөнөкөйле нәрсе. Иманы жоқ дүниеден кетсе, түбөлүктүү тозаққа барады. Bir gözü жоқ түбөлүктүү кетсе, иман менен түбөлүктүү бейишке кирет. Путу жоқ дүниеден өтүп кетсе, баласы жоқ дүниеден өтүп кетсе, аз жашап эле дүниеден өтүп кетсе, бирок иман менен өттү, түбөлүктүү бейиштен орун алат. Иманы жоқ дүниеден кетсе, бүткүл дүниені кармап албайбы? Фираунчалык болор, Намрудчалык болор, Бактынасарчалык болор. Каяка барат ал? Түбөлүктүү тозакка барат ал. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, Алла Таалага шүгүр кылайлы. Аллахым иман бергендигине жараткан Аллага шүгүр кылайлы. Алла Таалага шүгүр кылайлы. Алла Таалага зикир кылайлы. Алланы эстеп жашайлы. Алла айтат: "Ла ин шакартум ла зиданнакум." Эгер силер менин берген неаматыма шүгүр кылсаңар, мен силерге аны көбөйтүп берем. Иман бергенде шүгүр кылсак, имандын нурун көбөйтүп берет Алла. Иманыбыз көбөйөт, иманыбыздын нуру көбөйөт. Алла Таалам көбөйтүп берем деген. Берген ырыскысына шүгүр кылайлы, берекесин көбөйтүп берет. Алла Таалага шүгүр жагат. Алла Субханаху ва Таала улуу пайгамбарларына буйрук берген. Эй Муса, мен сени тандадым өзүмдүн калам сөзүмө. Ва кум минаш шакирин, угуп кой, шүгүр кылуучулардан болгон дейт. Ибрахим пайгамбарды Алла Таала Кур'анда мактап атат. Шакиран ли ан'уми. Алланын неаматтарына шүгүр кылуучу бул. Шүгүр кылгандын биринчи сабында пайгамбарлар турат. Алардын алдында биздин пайгамбарыбыз турат. Шүгүрсүздүк шайтандан. Шайтандын азгыруусунун, гол салуусунун натыйжасы шүгүрсүздүк. Ошон үчүн Алла Таала өмүр берди канча шүгүр кылайлы. Канча денсаулык берсе шүгүр кылайлы. Канча акыл эс берсе шүгүр кылайлы. Канча ырыскы берсе шүгүр кылайлы. Канча перзент болсо шүгүр кылайлы. Кандай жумуш берсе, бизди кандай абалга койсо шүгүр кылайлы. Себеп ушул Аллага жагат. Алла Таала бизди жакшы билет. Биз өзүбүздү билгенден да Алла бизди жакшыраак билет. Алла райымдуу, чексиз боорукер, өтө мээримдүү, казынасы, илими, кудурети чексиз. Аллахым кечиргенди жакшы көрөт. Чырайлуу Алладан тааныйлы, Алланын неаматына шүгүр кылайлы. Ар бир неамат шүгүрдү талап кылат. Ар бир неамат Алланын тарабынан келет. Бирөө дагы жөндөн жөн келбейт. Өзүнөн өзүнчө келип калбайт. Ва ма бикум мин ни'матин фа миналлах. Силерде кандай гана неамат болбосун, ал Алланын тарабынан берилген. Алланын тарабынан бер. Акыл, илим, таквалык, мухаббат бардыгы Алланын тарабынан. Бизде кандай гана неамат болбосун, Алланыкы экен ошол. Ошону Алла тартуулаптыр. Биз ага лайыктуу эмес болсок деле Алла бизге бериптир. Ошон үчүн айтат, шүгүрдүн акыйкаты жүрөктөн ынануу. Ушул неаматка мен лайыктуу эмес элем, бирок Алла мага берип койду депчи. Ошон үчүн жүрүп айтайлы, мен ушуга лайыктуумун дебей, ушу денсаулукка, ушул өмүргө, ушул өңгө, ушунча перзент балдарга, ушунча урмат сыйга мен өзү лайыктуу эмесмин. Алла мени лайыктуу кылып койду деп моюндайлы, признавать этели жүрөктөн. Ушунун аты шүгүрдүн акыйкаты. Шүгүрдүн акыйкаты ушул. Ошон үчүн Алла Таала айтат: "Фадкуруни адкуркум вашкурули ва ла такфурун." Силер мени эстеп тургула, мен дагы силерди эстеп турам. Шүгүр кылып жа тургула, шүгүрсүздүк кылбагыла деди. Шүгүрсүздүк кылбагыла. Тугандар, Алла Таалага зикир кылайлы. Алла Таала неаматты берүүчү зат экен. Алла Таала неаматтын ээси экен.
Ар бир нерсе сизге бизге берилген немат, ушул немат дагы, аманат дагы. Алла Таалам перзент берди, бул немат. Ошол эле кезде бул аманат. Алланын аманаты деп билейли балдарыбызды. Кыздарыбызды Алланын аманаты деп билейли. Аялыбызды Алланын аманаты деп билейли. Биздеги ден соолук Алланын аманаты, нематы. Туган Алла Таала берди сизге байлык, бул Алланын сизге берген нематы, аманаты. Бул нематты туура иштетиңиз. Нематты туура иштеткендин жолун пайгамбар айтып берет. Бул аманатка кыянат кылбаңыз, эртеге сурагы болот. Бала тууралуу сурайт, байлык тууралуу сурайт, ден соолук тууралуу сурайт. Алла немат тууралуу сөзсүз сурайт. Берген нематын Алла сөзсүз сурайт. Сумма ла тусалунна яума идин анин наим. Силер сөзсүз сураласыңар. Эртеге кыямат күнү немат тууралуу дейт. Нематты берүүчү Алла, иштетүүчү биз. Суроочу Алла, жооп берүүчү биз. Нематтын ээси Алла, мун'им. Алланын Алла Таала ээси. Нематтын ээси Алла. Шамалды кырдан канча немат экен бул. Түн немат эмеспи? Алла Таала түндө айтып атат. Уйку немат эмеспи? Уйку немат, Алла Тааланын берген нематы. Адамдын денесинен заранын оңой эле чыккан Алланын нематы. Алланын нематы. Жел чыккан дагы Алланын нематы. Улуу сөздө уят жок. Уйку Алланын нематы. İnsandan uğulu zаңдар чыкканы Алланын нематы. Чыкпай калса ошо ойдон талкаланасың. Жаман болосун. Аллага шүгүр кылайлы. Алланын нематы чексиз. Алланын нематы чексиз. Эсеби жок. Санай албайсың. Алла Кур'анда айтат: "Ва ин таудду нематалла ла тухсуха." Эгерде силер Алланын нематын эсептеп баштасаңар, санап бүтпөйсүңөр. Фадкуру ала Алла лааллакум ташкурун лааллакум туфлихун. Силер Алланын нематын эстеп жашагыла, эй инсандар. Мүмкүн ийгиликке жетерсиңер. Бактылуу болорсуңар. Дүния ахиреттин бактысыздыгынан кутуларсыңар. Алланын нематтарын эстеп жашагыла. Алланын эң улуу нематы пайгамбарыбыздын дүйнөгө келүүсү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне үчүн келди? Wa anzalna ilayka dhikra litubayyina lin-nas ma nuzzila ilayhim. Biz sana ey Muhammed Kur'an'da түшүрдүк. Adamlarga түшүрүлгөн нерселерин ачык айкын баяндап берүүң үчүн. Чечмелеп бер. Түшүндүрүп бер. Senin maksatın Kur'an'da жеткирүү. Innama aleykel balag wa aleynal hisab. Senin maksatın жеткирүү. Esep kitapты bizge taşlap koy. Esep kitap bizdin moynumuzda deydi. Bizdin жоопкерчилигибизде. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin moynundagы maksat, dünyaya gelgen maksatın Kur'an'da жеткирүү. Kur'an'da çeşmelep berip, akısın berip, түшүндүрүп berip жеткирүү. Boldu. Kalgan esep kitap alуу, bol bizdin moynumuzda. Аны bizge taşlap koy. Allah erteye kıyamet günü Kur'an menen esepleydi. Sizge jagabı, jakпайбы, siz түшүнөсүзбү, түшүнбөйсүзбү, каалайсызбы, каалабайсызбы, бирок акыйкатын билип коюңуз, Allah meni, sizdi, ар бир insanды, пайгамбарыбыздын үммөтүн Kur'an menen esepleydi. Kur'an menen esepleyim. Wa aleynal hisab. Esep bizdin boldu dedi. Allah esepleyçü. Sari'ul hisab. Allah Taala bunca milyar trilyardты sekund esептеп koy. Kança amal kıldık? Amal birinci bizdin işenimleribizdi Allah Taala Kur'andın standartına salıp köret. İbadatlarımızды Kur'andın standartına salıp köret. Kulk münözümüzdü Kur'andın standartına salıp köret. Mamileleribizdi Kur'andın standartına salıp köret. Tünümüzdü Kur'an'a salıp köret. Gündüzümüzdü Kur'an'a salıp köret.
Жашоо тиричилигибизди Куранга салып көрөт. Ар бирибиздин ишенимибизди Куранга салып көрөт. Канчалык лайык келсе, канчалык туура келсе, канчалык дал келсе, канчалык окшошсо, ошого жараша ийгилик табат. Түбөлүктүү даража табат. Алланын разычылыгын табат. Мартаба табат. Улуу макам табат. Куранга жараша турган. Ошон үчүн ишенимдерибизди Куранга салып көрөйлү. Ибадатыбызды Куранга салып көрөйлү. Амалыбызды Куранга салып көрөйлү. Адеп ахлагыбызды Куранга салып көрөйлү. Алла айтып койду буну. Иннама алейкал балаг ва алейнал хисаб. Эй Мухаммад, сенин мойнуңда жеткирүү гана. Жеткирип кой, бүттү. Жеткирип кой, бүттү. Анан ва алейнал хисаб. Эсепти бизге таштап кой. Эсеп китепти ала турган мен дейт Алла Таала. Эсеп китеп ала турган Алла Таала. Алланын таразасы бар. Ал-вазну яума идинил хак. Кыямат күнү таразаны Алла Тааланын таразасы акыйкат. Ва надаул мавазинал киста ли яумил кыяма. Эртеге кыямат күнү адилеттүү таразаларды орнотобуз дейт Алла Таала. Ар бир адамдын таразасы өзүнчө, ар бир амалдын таразасы өзүнчө. Адамдын таразасы өзүнчө, амалдын таразасы өзүнчө. Намаздын таразасы өзүнчө, зикирдики өзүнчө, адалдан ырыскы тапкан кесибиңиз өзүнчө, адалга сарптаганыңыз өзүнчө, дуаңыздыкы өзүнчө, илимдики өзүнчө, ажылыктыкы, умранык өзүнчө, Куран окуу өзүнчө, ибадаттардын таразасы өзүнчө, кулк мүнөздүн таразасы өзүнчө, зикирдин таразасы өзүнчө. Амал эртеге туугандар Алла Тааланын алдында тараза акыйкат. Таразаны орнотот Алла Таала. Куранда Алла Субханаху ва Таала бизди ойготуп атат. Яума яб'асухумуллаху жами'ан, сумма юнабби'ухум бима амилу, ахсахуллаху ва насу, валлаху аля кулли шайин шахид. Эртеге кыямат күнү Алла Таала барыбызды кайра тирилтет. Тирилткенден соң барыбыздын кылган амалдарыбыздын кабарын берет. Ахсахуллах, Алла Таала эсептеп тактап, сактап койгон. Ванасу, адамдар унутуп калган. Валлаху аля кулли шайин шахид. Алла ар бир нерсеге күбө өзү. Мани бериңиз, бул аят. Бул адамдын сөзү эмес. Жараткан Алла Тааланын өзүнүн сөзү. Сизди бизди ойготуп атат. Бекапарлыктын уйкусунан ойгонгула. Жахалат, надандыктын уйкусунан ойгонгула. Күнөөлөрдү таштагыла. Арам нерселерден качкыла. Силер жакшы иштерди көбүрөөк кылгыла. Мөөнөтүңөр чектелүү. Кыямат капысынан келет. Өлүм капысынан келет. Эки нерсе айтпай келет. Качан келет? Бир Алла билет. Бизге, сизге караңгы. Качан мөөнөтүбүз бүтүп калат? Аны Кудай Алла Таала өзү билет. Ошон үчүн мөөнөттө туура пайдаланганга ойгонойлу. Алла айтып атат, силерди улуу күн күтүп турат дейт. Ал күндүн аты Яумиддин. Фатиха сүрөнү бир күндө 32 жолу окуйбуз. Нафилдерди санабаганда, фарыз, важип, сүннөттөрдү санаганда, bir Fatiha сүрөнү 32 жол күн сайын окуйбуз. Күн сайын 32 жолу Аллага айтып атабыз. Малики яумиддин. Кыямат күндүн бадышасы сен. Бул жерде ушинтип мааниси. Бирок акыйкаттагы мааниси мынандай бунуку. Яумиддин деген ар бир жакшы жаман амалдын акысын берүүчү күн. Диндин мааниси ошол. Акысы бериле турган күндүн бадышасы. Акысы бериле турган күндүн бадышасы. Bir адамдын дагы жакшылыгы жоголбойт. Bir адамдын дагы жамандыгы жоголбойт. Bir адамдын дагы жакшы жамандыгы жазылбай калбайт. Фатарал мужримин мушфиқина фи мимма фи ويقولون يا ليتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Ey Muhammad, жоғысы мұхатап сен, көресін ертеге мүжрим күнәкөрлерді, қорқып тұрғандарын, қиямат күні, қылмышкерлерді көресін, күнәкөрлерді көресін, қорқып тұрғандарын. Алар айтады екен, я лайтана, ой, шорым құрысын, өлім болсын маңа. Башыман қайғы кетпесін дейді екен. Бұл емне деген кітеп, ешбір чоң кичинесін қалтырбай жазып салып тұруға бардығын. Сіздің кітебіңіз, сіздің бардық амалыңызды жаздыртады. Менің кітебім, менің бардық амалымды жаздыртады екен. Малу хадал китаб, ла югадиру сагирatan вала кабирatan илля ахсаха. Bir daha чоң кичинені қалтырбай, бардығын жазып салады екен да. Не деген кітеп дейді. وَوَجَدُوا Аллаху акбар, Алла Таала не деп атады? Амал қылғандардың бардығын тауышады өзінің алдында дейді. Дүниеде балағатқа толғандан өлгенге чейін, старттан финишке чейін. Старт балағаттан башталады. Финиш денеден жан шыққанда бітеді. Ошоға чейін қанша амал қылсаңыз, ошоның бардығын алдыңызда табасыз. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Biz aldığımızda tanıp etkeniz. Çın söylөгөнүңүздү, адилетти чечкениңизди, шүгүрчүлүгүңүздү, жөнөкөйлүгүңүздү, сабырдуулугуңузду, кечиримдүүлүгүңүздү, саждаңызды, тахаратыңызды, тазалыгыңызды, мүнөзүңүздү бардыгын алдында табасыз. Алдында табат дейт, алдында. Издеп жүрбөйт ал. Мен баягында бир жакшы иш кылып атып эле, каякта? Издебейт аны. Алдында Алла Таала bir дағы пендеге қыпындай зұлымды қылбай. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Сенің Робың біреуге зұлымды қылбай. Қандай? Қылған жақсы ішінен соуын азайтып, жеғылысы қылбаған күнөөнү көбірек қылды деп жазып, андай зұлымдық Аллада жоқ. Аллада андай зұлымдық жоқ. Бұл сода Алла менен. Құран-ы Кәрімде башқа жерде Алла Таалам дағы башқа өңде бізді ойғоттырып отыр. Яума таджиду куллу нафсин ма амилат мин хайрин мухдара ва ма амилат мин су тавадду лау анна байнаха ва байнаху амадан баида ва юхаддирукумуллаху нафса. Не деген аят? Алланың аяты. Bizді жаратқан, бізге күн сайын өмір беріп атқан, бізді мейізді іштеттіріп атқан, біздің денемізге жан салған, жүрегімізді соқтырып тұрған, қанымызды айлантырып тұрған, түнде ұйқысын берген, ұшыры келгенде жәнді шығарып алған, ұлы Алла Тааланың сөзі. Бүткіл аламды несі, қараңғылықты несі, шамалды несі, аламды несі, Алла Тааланың сөзі. Не деп атады? Яума таджиду куллу нафсин ма амилат min hayri muhdara. Ертеге қиямат күні әрбір жан емне жақшылық амал қылса, алдында табады. Алдыңызда табасыз. Емне жаман амал қылса, алдағы алдында табады. Бирок ал армандайды. Ошо мен алдымда болбой эле, совсем эле узак мөөнөттө узак болсо эле кана дейткенде. Алла өзүнөн коркутат. Ей, менен коркула. Дагы арам нерсени таштагыла. Кылмыштуулукту таштагыла, күнөөнү ташта. Жаман ойды ташта, жаман қалауны ташта. Ташта бұл арамдың бардығын. Дозоққа алып бара тұрған путевкалардың бардығын ташта. Дозоққа алып бара тұрған шайтанға дос қыла тұрған арамдың бардығын ташта. Ширкті ташта, күфірлікті ташта, текеберлікті ташта, көралбастықты ташта, текеберлікті ташта, мұнафықты, екі жүзділікті, арам ойын, кек сақтауыны таштағын бұрын чағыра бармады. Ертеге қиямат күні ешкім жардам бербейді. Лияума ла янфау малу вала банун. Байлығыңыз жардам бермейді, мал мүлкіңіз жардам бермейді. Илля ман аталла би қалбин салим. Алла айтып отыр.
Сіздің азыр бүгін мал мүлкіңіз бар, таянычыңыз бар, тирегіңіз бар, ақшаңыз бар. Үйіңізде бір нәрсе бар, банкыңызда бар, счетыңызда бар, алтын долларыңыз бар, сарайыңыз бар, мал мүлкіңізге таянып отырсыз, киіміңіз бар, башқаңыз бар. Бұныңыз пайда бермейді, сізге айтып жатады Алла Тағала, пайда бермейді. Йаума ла янфау мал вала банун. Сіз қанша заводыңыз бар өзі? Қанша фабрикаңыз бар? Қыпындай пайда бермейді сізге. Қиынсынбаң, мақтанбаң, керсейбең, текеберленбең. Өзіңізді басың. Сіз дүниеде жоқ елеңіз. Еш нәрсесі жоқ келгенсіз. Үш екі нәрсені ұмытпаңыз. Жоқ елеңіз, жоқ нәрсемен, еш нәрсесі жоқ келгенсіз. Üçüncüsünde айтып қойайын, еш нәрсесі жоқ кетесіз. Bir алым айтқан екен, дүние таңғалышты үй. Бұл дүние таңғалышты үй. Ештеке жоқ келішет, әрбір нәрсені талашаттағы, бардық нәрсені таштап кетіп қалышат дейді. Мынандай үй. Таңғалышты үй. Ештекесі жоқ келеді. Әрбір нәрсені талашат. Жер талаш, мүлік талаш, әрбір нәрсені талаш. Бардығын таштайдағы анан кетіп қалышат. Алла Тағала ештекесі жоқ жаратып, ештекесі жоқ алып кететкендағы, мынал жерде әлі кішіне ойын болып отады да тополоң. Сынау тополоңы. Ким қандай мамеле қылады екен деп Алла Тағала сынау атады да, ким жүрегіне дүниені бастыбы, же жүрегінен дүниені шығардыбы дейді. Бұл дүниенің құлуы же Алланың құлуы. Бұл Алланың қауы же шайтанды қауы. Ушул жерде әлі тополоңда. Ушул жерде таза өтіп кетсе кәлі іштер бүтті, оңайы. Туғандар, ененің ішінде барымыз 9 ай тұрғанбыз. Кішіне еле 9 ай. Bir жылдағы емес. Бұл дүниенің ішінде 60-70 жыл тұрауыз. Қабырдың ішінде 100-деген жылдар тұрауыз. Қиямат күндің бір күні 50.000 жыл. Бейіштің ішінде жыл жоқ. Түбөлікті. Biz hazır gele жатқанымыз кішіне де башталып атады. 9 ай болды. 60-70 жыл. 100-деген жыл. Пайғамбарымыздың дүниеден өткенде қанша? 1435 жыл болды. 1435 жыл. Ошынша жыл өтіп кетті. Бұл осы ең ақырғы пайғамбар. Пайғамбарымызға шейін 124 мың пайғамбар келген. Алардың арасында анчамчалары 1000 жыл жашаған. Bir еле пайғамбар 1000 жыл жашаған. Сіз елестетсеңіз мұны. Ошылардың бардығы азыр барзақта. Бірақ 50.000 жыл өтелек та. Бардығын біріктірсеңіз 50.000 жыл өтелек. Қиямат күні миғдаруху 50.000 сана, bir күні 50.000 жылға барабар. Бейіш менен дозоқта жыл жоқ. Алдыбызда мынандай ашулар тұрады. Алдыбызда мынандай мәселелер тұрады. Ошон үчүн ағайын мұсылман бір тұрғандар, ойлана тұрған. Жақшылығымыз текке кетпейді. Жақшылықты қылы өрейлі, жақшылық қалай өрейлі, жақшылыққа ұмтыла өрейлі, жақшылықты талаша өрейлі. Алла Тағала пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламдың тәрбиясын алған сахабаларды мақтап атады. Алар не дейді? Жақшылықта жарышат еле дейді алар. Бізге да бұйрық берген фастабиқул хайрат. Сіздер жақшылықта жарышқыла, берешенділікте жарышқыла, сараңдықта емес, берешенділікте жарышқыла, ихласта жарышқыла, мұнафықтықта емес, риякөрлікте емес, күнә қылғанда жарышпа, текеберлікте жарышпа. Сен жарыша тұрған нәрсең, кішіпейілдікте жарыш, мечітке келгенге жарыш, ата-енеңе қызмат қылғанда жарыш, кешірімділікте жарыш, Құран оқығанда жарыш, зикір қылғанда жарыш. Сен жарыша тұрған нәрсең башқаша. Талаша тұрған нәрсең башқаша. Ертеге bir дағы адамдың, bir дағы дүниесі пайда бермейді. Пайда бермейді. Яума ла янфау малу вала банун. Бала чақа да пайда бермейді. Бүгін аз балаңызға мақтанып отырсыз. 5 балам, мынанша неберем бар. Bir нәрсе olsa, мен арқамда тұрады бұлар. Алла Тағала айтып қойды, бала чақа сақа деген жоқ жерде пайда бермейді деді. Илля ман аталла
bi qalbin salim, kim menin aldıma taza жүрек алып келсе, ошол пайда берет dedi. Ертеге маңа менин таза жүрегім пайда берет екен. Егерде тазаласам, егертеге сізге сіздің таза жүрегіңіз пайда берет. Егер тазаласаңыз, тазалай тұрған дүние ушер. Тияқты эме кылып айла коюш керек. Ал жақта тазалаган башка система. Ал жақта от менен тазалайды. Бұл жақта жаш менен тазалайды. Оңой эле да. Тияққа барып тазаланбайлы, мынал жерден эле тазаланып алайлы. Мынал жерден эле, себеп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Бейиш ал таза жер, ал жерге тазалабастан Алла эч кимди киргизбейт. Ал жерде текеберлик жок, көрө албастык жок. Ал таза жер. Қан, зара, заң деген жок жерде. Жерде көрө албастык деген совсем жок. Жерде текеберлик, вообще кара ниеттик жок жерде. Мынал жерде, мына ушу жердебиз. Ал ушу менен күрөш. Ушу менен кармаш. Ошон үчүн жүрөгүбүздү тазалайлы. Эмне менен? Ла илаха иллаллах, Мухаммадур Расулуллах. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгү адамзаттын эң таза жүрөгү пайгамбарыбызга берилген. Эң райымды жүрөк Мухаммадур Расулуллах. Эң күчтүү жүрөк Мухаммадур Расулуллах. Эң кең жүрөк, кең пейил Мухаммадур Расулуллах. Эң билимдүү, эң данышман, адамзаттын эң берешени, эң жоомарты, эң батыры Мухаммадур Расулуллах. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошон үчүн айтты. Не деди? Эй Анас деди, уулчагым Анас дейт эле. Я бунайя, уулчагым Анас. Ин qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghish li ahad faf'al. Эгерде сен күчүң жетсе, 10 жыл кызмат кылган пайгамбарыбыздын жанында жүргөн Анас разияллаху анху. Эгер күчүң жетсе, уулум, таң эртеден күн батканга чейин, күн баткандан таң атканга чейин ушундай абалда жашоону өткөрүү, жүрөгүңдө бир адамга дагы жамандык каалоо жок болсо, ушуга мээнет кылып жүрөгүңдү алгын деди. Жүрөгүңдө бир дагы адамга жамандык каалаба дейт. Ушуга мээнет кыл деп атат. Фаф'ал деген мааниси фаштахид. Бул оңой эле келбейт ага. Буга чоң мээнет керек. Чоң курбанчылык керек жүрөктү тазалаганга. Бир күндө канча арам ой келет биздин жүрөгүбүзгө. Бул жөнөкөй нерсе эмес. Бул мээнет талап кылат. Кийимди жуганга эле кийимди да жууш керек. Бул оңой менен жуулубайт бул. Канча зикир керек. Канча илим керек. Канча дават керек, канча курбанчылык керек, канча дуа керек. Канча көз жаш керек. Анан барып жүрөк тазаланат. Жөн тазалана бербейт бул. Сахабалардын бардыгын жүрөгүн пайгамбарыбыз тазалады. Мээнет кылды, Куран менен тазалады. Куран менен оңдоду. Аллаху акбар. Ихласты толтурду. Иманды толтурду. Нурду толтурду. Боорукерликти толтурду. Алардын жүрөгүн таква менен толду. Алла Таала өзү айтып койду. Улайикаллазина имтаханаллаху кулубахум литтаква. Алла өзү карап көрдү. Сыноону, экзаменди Алла алды сахабалардын жүрөгүндө. Таква барбы жок экен. Алла айтып атат Алла Таала. Пайгамбарыбыздын алар тарбиясын көрдү. Ошон үчүн жүрөктү тазалоо. Анас разияллаху анху пайгамбарыбыз айтып атат. Анас 24 саат жүрөгүңдү тазалаганга күчүң жетсе, тазалап ал деп атат. Тазалап ал деп атат. Я бунайя залика мин суннати. Угуп ал, эй уулчагым Анас, ушул жүрөктү таза кармоо менин сүннөтүм. Фаман ахабба суннати факат ахаббани. Ким менин сүннөтүмдү жакшы көрсө, ал мени жакшы көрдү. Ва ман ахаббани кана ма'ия фил жанна. Ким мени жакшы көрсө, мен менен чогуу бейиште бирге болот деди. Пайгамбарыбыз менен бейиште бирге болгонго таярсыздарбы? Анда пайгамбарыбызды жакшы көрөйлү.
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды жакшы көрүү, пайгамбардын сүннөтүн жакшы көрөйлү. Пайгамбардын сүннөтү өтө көп. Бирок эң сүннөттөрдүн королу жүрөктү тазалоо. Сүннөттөрдүн бадышасы, акыйкаты. Я бунайя залика мин суннати. Мен ушул сүннөтүм деген жери жок. Менин сүннөтүмдөн бол. Ошон үчүн жүрөктү таза пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айт. Өзү айтат эле сахабаларга: "Эй сахабаларым, бири-бириңи ушактап келбегиле мен алдыма. Мен силердин алдыңарга чыкканда, жүрөгүм баарыңарга таптаза болгон абалда чыкканды жакшы көрөм" дейт. Карачы кандай дейт. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, мынакей сиздерге биздерге кезек. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызга тоофик берсин туура түшүнгөнгө. Ошон үчүн жакшылап тыңшап угайлы. Жакшы көңүл менен угайлы. Эмнени кылышыбыз керек, эмнени кылбашыбыз керек. Биздин биринчи жоопкерчилигибиз ибадат. Мойнуңуздагы ибадат таксы. Ибадат кылып алыңыз. Ибадат үчүн жаралганбыз. Ибадат үчүн жашоо берилип атат. Алла Таалам күн сайын жашоону бизге күнөө кылыш үчүн берип аткан жери жок. Жердин 1 метр квадраты кан төккөнгө, күнөө кылганга жаралган эмес. 1 метр квадраты. Адамзатты оңдогонго келген пайгамбар, алып келген дини адамзатты оңдош үчүн келген дин. Дин десе башкача түшүнбөңүз. Оңолгон соодагерлерди чыгара турган, оңолгон соодагерлерди, дыйканчыларды, оңолгон аталар, оңолгон энелер, оңолгон кыздар, оңолгон балдар, оңолгон кошуналар, оңолгон жетекчилер, оңолгон дыйканчылар. Пайгамбарыбыздын мээнети ушул. Сиз не кесип, кандай ага кызыктырбайт. Сиз деле оңдош болду, башка эчеге кереги жок. Менин көз карашым оңолсун, ниетим оңолсун. Менин алкымым, оюм, амалым, денемден чыккан амал оңолсун. Пайгамбардын мээнетинин суть мына ушул жерде турат. Адамды оңдош үчүн эле болду. Себеп шайтан мындай экен да. Адамды бузуп кой, всё. Ал бардыгын бузат. Шайтандын мээнетинин жыйынтыгы, максаты адам деле бузуу болду. Бул наркысын калган өзү бузат булчу. Либойун бузат бул. Пайгамбардын мээнети кандай? Адам деле оңдоп кой, бул бардыгын оңдойт. Түшүндүрө алдымбы? Пайгамбардын мээнети менен шайтандын мээнети. Пайгамбар адамды оңдоп кой дейт. Калганды өзү оңдоп салат бардыгын. Шайтан айтат, адам деле бузуп сал, калган өзү талкалап салат. Ошон үчүн пайгамбарлар келип, адамдардын жүрөктөрүнө мээнет кылган. Алардын мээнетинин майданы адамдардын жүрөктөрү болгон. Адамдардын жүрөгүнө иман толсун, хидаят толсун, боорукерлик толсун, Кудайдан коркуу толсун, таквалык толсун. Болбосо маселе чечилбейт. Болбосо маселе чечилбейт. Allah takvalığa жараша dünya işlerimizi жеңилдетет, ahiret işlerimizi жеңилдетет. Mayattaqillah, kim takvalık kılsa, yec'allahu min amrihi yusra. Allah Teala an işlerin жеңил kılıp koyar. Bi kadri takvak, tatayassar umurak fi dunya vel ahireh. Takvalığına жараша Allah Teala dünya işlerinde dağı, ahiret işlerinde dağı жеңил kılat deydi. Eğer de siz kalasanız, benim dünya işlerim жеңил olsun. Ahirette işlerim жеңил olsun. Sizge takvalık anda. Ya eyyühellezine amenuttakullah hakka tukati ve la temutunna illa ve entum muslimun. Ey imandılar. Sizler çınığı Allah Teala'dan takvalıktı. Qanday olsa oşonday tamdağıla. Takvalık Allah'dan korkup farzlarını atkaraylı. Allah'dan korkup aramlarını taştaylı. Hakka tukati. Allah Teala Kur'an'da buyruk berip atat. Ey imandılar. Qanday Allah Teala'dan korkunun akısı var, oşonday korkula. Sizlerge ölüm gelmesin, gele turgan bolsa musulman avalda gelsin. Musulman avalda gelsin. Qanday degeni?
Аллаға баш ийип аткан абалыбызда келсин. Кудай сактасын, уурлук кылып атканда, зына кылып атканда, арак ичип атканда, текеберленип атканда, намазды таштап атканда, ошондо келип калбасын өлүм биздин башыбызга. Жок. Анда келбесин, айланай. Биз сажда кылганында келсин. Куран окуп атканыбызда келсин. Зикир кылып атканыбызда келсин. Дават кылып атканыбызда келсин. Ороза кармап атканыбызда келсин. Садака берип атканыбызда келсин. Ажылыкта келсин. Илим алып атканыбызда келсин. Даватка чыкканыбызда келсин. Алланын жолунда келсин. Аллага баш ийип атканда келсин. Не деп атат Алла Таала? Я юхалладина аману тақуллаха хаққа туқати. Ар бирибизден биринчи талап ушул. Алла Тааладан тақвалык кылайлы. Эки сөз менен айтканда, арамдарды таштайлы, фарыздарды аткарайлы. Хасан Басри рахматуллахи алейхи ушинтип айткан. Абдулла ибн Масуд разияллаху анху айтат, хаққа туқатихинин мааниси мындай дейт. Юдкар ва ла юнса. Алланы зикир кылыңыз, унутпаңыз. Юшкар ва ла юкфар. Алла Тааланы шүгүр кылсын, Алла Таалага шүгүрсүздүк кылбасын. Үчүнчүсү ва юта ва ла юса. Алла Таалага баш ийсин, томойнду кылбасын. Таквалык деп ушуну айтабыз дейт. Алланы эстеп жүрөйлү, эстеп жашайлы, Алланы унутпайлы. Алла Тааланы эстейли, унутпайлы. Шүгүр кылайлы, шүгүрсүздүк кылбайлы. Баш ийели, томойнду кылбайлы. Хакка тукат иманысы ушул. Ким бу дүйнөдө Алла Тааланы унутуп калса, Алла Таала ага бу дүйнөдөгү бере турган жазасы, ахиреттеги башка. Бирок бу дүйнөдөгү бере турган жазасы, ал өзүн-өзү унутуп калат. Алла унутуп коет экен. Вала такуну калладина насуллах фа ансахумуллаху анфусахум. Силер Алла Тааланы унутуп калган адамдарга окшоп калбагыла. Соң Алла Таала алардын өздөрүн унутуп койгон дейт. Бул мындай экен да. Ким бу дүйнөдө Алланы эстебей унутуп калса, Алла Таала аны жазасы ушундай. Өзүн-өзүн унутуп коет экен. Эмнеден жаралганын унутуп калган. Качан жаралганын унутуп калган. Эмне үчүн жаралганын унутуп калган. Эмне күтүп турат унутуп калган. Алла унутуп коет экен. Мына сага дейт экен. Ким Алланы унутуп калса, Алла аны дүйнөгө алек кылып, акыйкаттан унуттуртуп коет экен. Наша чегип алган адамга окшош дейт алымдар. Наша чеккен адам өзүн унутуп калат экен да. Кайерде отурасың, билесиңби? Жок. Берне Бишкекпи же Вашингтонбу? Бер талас. Наша чеккен адам билбейт экен да. Кайерде отурганын билбейт, унутуп калган. Атаң аты ким? Күлөт. Эсте жок. Апаң аты ким? Эсте жок. Наша чегип алган, өзүн-өзүн унутуп калган. Кудум Алла Таала ким Алланы унутса бу дүйнөдө, Алла аны жазалайт экен, өзүн-өзүн унуттуртуп коет экен. Бу дүйнөдөгү нак жазасы ушул эди. Куранда Алла Таала айтып койду: "Ва ла такуну калладина насуллах". Алланы унуткан адамдарга окшош болуп калбагыла. Фансахум анфусахум. Алла субхана ва таала өздөрүн унутуп койгон. Фансахумуллах анфусахум. Өздөрүн Алла субхана ва таала унутуп койгон. Көз берген Алланы кантип унутабыз? Жүрөктө соктурган Алланы кантип унутабыз? Каш берген, кирпиктери тизген, кантип унутабыз Алла Тааланы? Алла Таала жаратуучу, өмүр берүүчү, ырыскы берүүчү. Бүгүн бүткүл дүйнөдөгү окумуштуулар мени изилдеп бүтүштү. Менин составы, салмагын, өңү түсүн бардыгын изилдеп бүтүштү. Бирок бир нерсени түшүнбөдүк деди. Не дейт? Кантип иштегенин дагы эле түшүнбөдүк деди. Иншалла кыямат күнгө чейин түшүнбөйт. Түшүнөбү? Напряженный кармап койдум да силерди. Кичине күлдүрөйүн деп атпаймынбы? Күлдүрүү деле эмес. Акыйкатта бул. Түшүнбөйт. Мени азыр бардыгын айттым го. Бирок кандай иштейт?
Кичинекей сен мени түшүнбөгөн ушу галактиканы түшүнөйүн деп атасың сен. Сен ахирет бейиш дозокту түшүнөйүн деп атасың. Аны түшүнгөн Мухаммаdur Расулулла. Түшүндүргөнүн жашнакай түшүнө берсең. Менин сиздин акылыбыз пайгамбарыбыздын акылынын алдында кыпын десем чоң болуп калат. Чаң десем чоң болуп калат. Бир сөз менен айтсак болот, жок эсеби десек туура келет ошон. Адамзаттын эң акылдуусу Мухаммаdur Расулуллахты укпайсыз, каяка барасыз? Алланын эң сүйкүмдүүсү, бардык пайгамбарлардын пайгамбары. Мусулмандар, пайгамбарыбызды силерде талаша бербейле, биздин эле пайгамбар деп. Пайгамбарыбыз Адам атанын да пайгамбары, Ибрахим пайгамбардын да пайгамбары, Иса пайгамбардын да пайгамбары, бардык пайгамбардын пайгамбары, биздин пайгамбарыбыз. Бардык пайгамбардын имамы дагы, бардык пайгамбардын пайгамбары дагы. Ушундай улуу заттын биз үммөтүбүз. Ошон үчүн ар бирибизден талап кылынган, Алла Таала талап кылынган таквалык. Сахабаларга ушул аят түшкөндө оор болду. Эч ким Алла Тааланын акысын бере албайт туган. Эч ким такванын акысын эч ким бере албайт. Биз кантип деп сахабалар айтканда Алла Тааланын кийинки аяты түштү. Фаттакулла мастататум. Силер мындай кылгыла. Күчүңөрдүн жетишинче таквалык кылгыла деди. Ушул болот эми. Дейчүсүң да, кандай дедим, туурабы? Колдон келишинче кылайлы дагы. Калган Аллага таштайлы. Кандай дедиңиз? Туурабы? Анан эми такванын акысын берүү мүмкүн эмес да. Бура фаттакулла мастататум деди. Бура карап тур эми. Күнөө кылганга күчүң жетишинче сактан. Таштаган. Биздин динибизде күнөөнү таштоо ибадат. Айтыңызчы. Биздин динибизде күнөөнү таштоо эмне экен? Ибадат. Намаз окуу эле ибадат эмес, мечитке келген эле ибадат эмес. Биздин динибизде күнөөнү таштаган жөнөкөй ибадат эмес. Эң мыкты ибадат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Иттақил махарим такун а'бадан нас" деген. Арам нерседен таштагын, сен адамдардын эң ибадаткөйү сен болосуң деген. Адамдардын эң мыкты ибадат кылган, эң мыкты ибадат жазылат экен. А'бадан нас. Арам нерсени таштоо биздин динибизде ибадат экен. Бирок таштаганга шайтан жөндөн жөн эле мүмкүнчүлүк бере бербейт, кармаш керек болот. Аллахым жардам берсин. Кимге Алла жеңил кылса, ошого жеңил. Бул кыйын нерсе эмес. Биздин ниетибизге карап Алла мамиле кылат. Биздин ниетибизге карап Алла Таалам жеңилдик кылат. Корко турган мамиле эмес. Алладан сурай турган эле маселе турат. Алладан бир көз жаш агызып эле, "Я Алла, мен текебермин. Ушу текеберлигимди жүрөгүмдөн алып салчы" деп, эки көз жашты аябай эле төгүп коелу. Арам нерселер токтотойлу. Туугандар, бул эч качан биз жакшылык алып барбайт. Фаттакулла мастататум. Күчүңөр жетишинче таквалыкты тандагыла деди. Мына бизге оңой жол ачып койду Алла Таала. Жеңил жол ачып койду. Биздин кыла албаган кыйын нерсени биздин мойнубузга жүктөгөн жок. Мен сиздерге Хазрет Али радыйаллаху анхунун таква эмне дегендин чечмелесин айтып берейин. Өзүм ушуну жакшы көрөм өзү. Бөлүшкүм да келет, ушуну жакшы көрөм. Хазрет Али радыйаллаху анху айтат, таква деген не десе? Ал-хауф минал жалил, вал-амал бит-танзил, вал-канаату бил-қалил, вал-истидад ли-яумир-рахил. Төрт нерсенин аты таква дейт. Алладан коркуу, Куранга амал кылуу, азына каниет кылуу, бу дүйнөдөн кете турган күнгө даярдануу. Оңой эмне экен? Сөзгө оңой, бирок кичине мээнет керек. Алладан коркуу, Куранга амал кылуу, азына каниет кылуу. Дүйнөдөн кете турган күнгө эртеби кеч барып кетебиз. 100 жылдан кийин кетебиз, 150 жылдан, но кетебиз сөзсүз, аны бар анык эле. Ал талашсыз ошо күнгө даярдануу. Кете турган күнгө даярдануу. Ушунун аты таква деди.
Allah Taala takvalıkka vada verdi. Ne de bu vada verdi demeysiz mi? Kaygınız yok. Rızkınız çeçildi. Жиынтык акыбет siz tarafta болот. Бейиштеги даража таквалыңызга жараша. Бейиштеги даража таквалыңызга жараша. Чечип Allah Taala. Ма яттакилла яж'ал лаху махража ва ярзуқху мин хайсу ла яхтасиб. Ким таквалыкты тандаса, Allah жолун ачат, багын ачат. Ага тупик жок ада. Эч ким анын жолун жаба албайт. Эч ким жолун аны тоса албайт. Тосуп көрсүн попробуй. Allah менен кагышат. Ким Алланын досуна душмандыкты жарыяласа, Allah айтат: "Мен ага согуш жарыялам." Тоса албайт эч ким. Allah айтып койгон. Любой жерден жолун ачып берем деген. Ма яттакилла яж'ал лаху махража. Махраж деп мына деди. Жолун ачып коем аны. Жана күмөн кылбаган жеринен ырыскысын жеткирем деди. Ойлобогон жеринен, күтпөгөн жеринен, күмөн кылбаган жеринен ырыскысын жеткирем деди. Allah Taala анын ырыскысын чечип коет. Валау ан ахлал кура аману ваттакау лафатахна алейхим баракати минас самаи вал ард. Эгер бир эл, бир кыштактыктар, айылдыктар, бир шаардыктар иман келтирип, таквалыкты карманса, Allah айтат: "Асман менен жердин берекелерин ачып коем" дейт. Асман сиздикиби же меникиби? Жер сиздикиби же меникиби? Алланын. Бирөө айта албайт меники деп. Allah Taala ырыскыны каяктан берет? Ырыскыны каяктан берет Allah Taala? Жеп атабыз го, каяктан болуп атат бияга? Фиссамай ризкукум ва ма туадун. Силердин ырыскыңар асмандан. Силердин ырыскыңар асмандан. Күн чыкпаса, фасоль пыша беле? Чөчүмбү? Жамгыр жаабаса, шамал болбоса, ырыскыңар асманда деп атат Allah Taala. Жерден көрүнө берет. Жер менен асман Allah Taala айтып атат: "Эгерде силер таквалыкты тандасаңар, асман менен жердин берекелерин ачып коем" дейт. Жыйнай албай каласыңар дейт. Таквалыкты тандагыла, фасолуңу жыйнай албай каласың. Алтыныңы жылы жыйнай албай каласың. Будайыңы, арпаңды жыйнай албай каласың, жыйнай албай каласың. Эсептей албай каласың, эсептей албай каласың. Бирок таква адам кутурбайт эч качан. Таква адам эч качан көппөйт. Эч качан Allah берген байлыкты арамга сарптабайт. Таква адам исрапкерчиликке эч качан жол ачпайт. Биз мынага жетишибиз керек. Allah таквалыкка бизге буйурду, мага дагы, сизге дагы, апабызга да, атабызга дагы, аялыбызга да, балабызга дагы таквалыкка буйурду. Экинчи бизге айтып атат Allah: "Ва таавану алал бирри ва таква." Силер бири-бириңерге жардам бергиле, ошо таквалыкка жардам бергиле дейт. Мен сиздерге жардам берейин, сиздер мага жардам, баарыбыз үммөткө жардам берейли. Кантип? Алланын жолуна чыгып, илим алып, мечит менен байланышып, даватка чыгып, анан биз бири-бирибизге күйөбүз. Анан бири-бирибизди таквалыкка жетелейбиз. Элибиз таква болсо, ант ичип айтам ушул жерде. Алланын Куранында асман менен жердин берекесин ачып турат Allah Taala. Асман менен жердин берекеси. Баарыбыз азыр бүгүнкү проблема кылып алганбыз. Рызкы, мен каяктан жейм, мен бала чакам каяктан жейт, эмнени жейт өлүп калабы деп. Я Allah. Биз жок кезибизде Allah берип турган. Алланын казынасынын кеми жок. Allah берешен, жоомарт. Таштын ичиндеги кумурскага рызкы берет. Путу жок жыланга рызкы берет. Канча триллиард адам биздин ата-бабаларыбыз койлордун баарын жеп кетти. Таласта ала-була уйдун баарын жеп салды бана. Канча деген эмнени жеп атабыз? Алланын казынасына азайып калдыбы? Аллах акбар. Жерден, ошол жерде мына буурчак айтайын фасолуга, Аз келет көрдүм да, сурасам балдардан мына эмне? Фасол деп, машалла. Ол жерди кичине казсаңыз түбүнөн фасол чыгабы чыкпайбы?
Бир ойнонуп көргөн жоксузбу мындай? Кайерден келет ат депчи. Жо бизде Алла Таалам айтып атпайбы? Мына жаралууга, жаратылышка ой жүргүзгүлө деп атат. Алманын сабагын карасаңыз мындай. Каяны чыга калды бул? Ушунча даамдуу. Алла ырыскын берип атат, мындай себеп кылып коюп эле. Болбосо кандай деген кудуреттүү зат Алла Таалам. Анчалык проблема кылып бербейди ырыскыны. Алла Таала ырыскыбызды чечип койгон. Баарыбыздын ырыскыбызды чечип салган. Мен канча жейм, чечилген. Мына алкындан канча өтөт, чечилген. Эмне өтпөйт, ал да чечилген. Эч кимдин эч ким ырыскысын тарта албайт. Көрө албастык кылбайлы. Контейнерлерде иштегендер, дүкөндө иштегендер, дыйканчылыкта иштегендер, мынаны көйүп кетти, азайып кетти, меникini алып алды, тартып алды. Жок. Кең пейил болойлу. Кич пейил болойлу. Мына кетуган ырыскын Алла Таала чечип койгон. Аллаху акбар. Ушундай жаназалар болгон туган. Адам өлгөндө оозунда нан калып калган. Өлүп калды, нан калып калган. Ошондо баягы гусул кылып атканда нанын чыгарып, тетирип, тоокко таштап коет. Ал тооктун ырыскысы сеники эмес эле. Мына жактан өтпөйт. Ал ырыскы сеники эмес, бияктан өтпөйт ал. Ушул жерде калыш керек алчы. Биз бүгүн каяка жан талашып атабыз. Ушу Алла Таалам чечип берип койгон ырыскыны жакшы кадырлап, шүгүр кылып алгандын ордуна бирибизге душмандык кылып, пут салып, эмне болуп баратабыз? Дүнүйө бизди кул кылды го, бизди кар кылды го. Дүнүйө керек. Эви менен, жолу менен. Араб алым акын айткан экен. Я ман би дуньяху иштагал ва гарраху тулул амал вал кабру сан вал маут яти бактатан вал кабру сандукул амал. Я ман би дуньяху иштагал ва гарраху тулул амал вал маут яти бактатан вал кабру сандукул амал. Дүнүйө менен алектенген, узун үмүт алдап койгон. Дүнүйө менен алектенип калган адамга айтып атат. Саардан кечке мээси только акча, дүнүйө, доллар, алтын, андан башка мээсинде эчтеке жок. Дүнүйө менен алектенген, узун үмүт алдап койгон. Сен дагы мынанча жашайсың, самолет алып ал, анан тигинче жашайсың. Өлүм капысынан келет. Кабыр амалдын сандыгы дейт. Кабыр амалдын сандыгы. Сиздин жакшы жаман амал кылганыбыз кабырда сандыктан ачып карай беребиз. Мынандай деп айткан экен. Ошон үчүн туугандар, пайгамбарыбыз айтты. Адам баласы айтат экен. Якулу ибну Адам, мали. Мына мал мүлк меники, мына мал мүлк меники, мына завод меники, мына сарай, мына аттар, мына Арашан, дагы эмне ал, мына Польша дагы эмне бар? Мына алтын, мына меники деп. Пайгамбарыбыз айтты, сеники эмес деди. Сеники эмес, үчөөнөн башка деп. Эмнени жедиң, жок кылдың го, ошо точно сеники. Кечеги Гүлчатай сеники. Кечеги Уча сеники. Жедиң, жок кылдың, ушу сеники. Эч ким талашпайт бу менен. Эртеге жей элексиң, ал сеники эмес. Шашылбай туруп бака. Жедиң, жок кылдың, сеники дейт. Кийип, эскирттиң, сеники. Үчүнчүсү, эмнени ахиретке жибердиң, ушу сеники. Калганы сеники эмес. Бардыгын таштап кетесиң, бул жактагы башка бирөөнүк. Ал да колдонот, ал да таштап кетет. Ал да колдонот, ал да таштап. Алла карап турат, ушуда мен өкүмүмдү жүргүзөм же жүргүзбөйм. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айткан сөздөрү тууган. Ошон үчүн алхамдулилля байлыкты тияка бияка чача бер деп аткан жерибиз жок. Просто айтып атабыз, арамга иштетпе. Бирөөнүн заказына, бирөөнү кордогонго, исрапкерчиликке, Алла берген байлык менен ахиретти курайлы деген сөздөрдү айтып атабыз. Так ойлоп калба, байлык керек же тияк биякты, андай даават таргип жок тууган. Алла Таала Карун деген бай болгон. Муса пайгамбардын коомунан болгон. Ошого айткан, андай бай дүнүйөгө келе элек. Андай бай азыр жок.
Дүниедегі мен Трампың да қандай бай емес. Ал қандай байлы айтайын ба? Құран айтады. Анын қазыналарының ачқыштарын төөлөрдүн кербени ташыйт эле дейт. Қайталайынбы да сөзді? Қазыналарының bir қазына емес. Ангар деп қоясың ғой, ангар. Ангардың içinde алтын жауһар. Ошо қазыналарының ачкычтарын bir төө емес, төөлөрдүн кербени ташыйт эле. Мынандай бай болгон. Адамдар айтат эле, "О, ушунча үлүштүү, ушунча бактылуу адам Карун" деп шилекей уйлат эле. Муса пайгамбар айтты, "Карун, Алла берген байлыктан берип кой зекеттерин. Үшүрлөрүн берип кой." Десе, Алла берген каякта турат. Мен өз билимим менен таптым дейт да. Азыр да ушундай адамдар жок эмес. Зекетиңи бер десе, Алла берген десе, каяктан Алла берди? Мен чарчап, кыйналып, акча санап, суук, ысык дебей, Бишкектен таласа каттай берип, канча зорго акча тапсаң, Алла берген дейсиң. Токто. Саңа ошо мени ким берген деген суроого жооп бере турган киши барбы? Саңа ошо колду, путту ким берген, ошону ары бери жүгүргөн? Акчаны санаган бармактарды ким берди саңа? Деген суроо бере турган киши жок. Алла берген мал айтканы жөн эле берип кое бер. Нары дискуссияга чыкпай эле. Мына кетуган. Айтса не деди? Бербеди. Жини келип калды. Көбүнчө байлар жини келип калат. Көбүнчө байлар жини келип калат, ушинтип эле. Зекет бер дей берет депчи. Субханалла, зекет болсо өзүн тазалаш үчүн келген. Не деди? Карун дагы заказ берди буга. Азыркында эле окуяда акчаны көп төлөдү, бир келинди жалдады. Эртеге Мусанын шермендесин чыгарасын деди. Адамдар көп ушундай. Муса пайгамбар Алланын өкүмдөрүн жеткирип атса, мындай дейт. Ошол аял турду. Акчанын күчүн караңыз, заказдын күчүн караңыз. Туруп, "Эй Муса" деди, "Сенин диниңде ойноштук, зынакорлуктун өкүмү кандай?" деди эле. "Ражым, таш боронго алуу" деди. "Андай болсо сен мен менен ошо жаман ишти кылгансың" деп айта алды. Ошо акча айттырды. Айта алды жаланычы. Муса пайгамбар жөнөкөй пайгамбар эмес, өтө сүрлүү пайгамбар. Капысынан бирөөнү ажырата коеюн деп бир чаап, бирөөнүн жанын чыгара чапкан. Муса пайгамбар тамаша пайгамбар эмес ал. Ташты урганда ташка изи түшүп кеткен. Муса пайгамбар не деди? "Сени ким даярдады?" "Эй" дегенде эле коркуп кетип айтып берди. "Карун" деп берди да. Элдин бардыгы билип калды. Муса пайгамбар Аллага шүгүр кылып, ушундай чоң шермендечиликтен мени сактады, Аллага саждага жыгылды. Алла Таала буйрук берди. "Муса, жерге буйрук бер, жер сага баш ийет" деди. Муса пайгамбар башын көтөргөн бойдон жерге буйрук берди. "Карунду сор" деди да, "Жут" деди. Охо. Карун ошол турган жеринен жер жутту. Ашыкка чейин, тизеге чейин, киндикке чейин жер жутуп баратат. Элдин баары карап турат. Ыйлаганы, кыйкырганы, чыңырганы, бакырганы, "Мени сактап кал эле, мени сактап кал." Жок. Муса пайгамбар да өтө ачуусуна келип калган экен. До конца жуткурду го. Элдерден сөз болуп кетти. Муса байлыгына кызыгып туруп жуткурду деген кара. Бухари шарифте риваят келет. Алла Таала Муса пайгамбар айтты, байлыгын алып келгиле деди. 3 күндөн кийин. Кайсыл жерге Карунду жутса, байлыгын алып келип туруп кошо жуткурду. Биз болгондо айтат элек, "Эй, мына жакты текке коёйлу" деп. Ар бирибизге 10 килограмм алтындан тиет dedi. Жер үйдү казып эмне аласың dedi. Свеж, таяр слиткалардан 10 килограммдан тиеп атса. Ана, байлыгын кошо. Биздин жүрөгүбүздө байлыктан башка эчтеке жок да. Ошон үчүн Муса пайгамбарга айтмак элек да. Ушуну зачем жуткуруп? Карун кетти, болду. Калганын бөлүштүрбөйлү. Папалам. Туурабы? Муса пайгамбар анысы менен кошо жуткурду. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде ушул жутканга чейин буйрук берген да Карунга. Вабтагhi фима атакаллаху ад-дарал ахира.
ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. Ey Qarun, bergen mümkünçülük байлықтан ахиретini құрып ал. Дүниеде үлішін ұнтпа. Алла қандай саңа жақшылық қылды, башқаларға да жақшылық қылып бөлішіп қой. Ұқпады да. Ақыбетім не oldu? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, пайғамбарымыз бен Мұса пайғамбардың ортасы қанша қылым. Қарунды дағы деле жер жұтып баратады деген. Қиямат күнге шейін жер жұтады деген. Айланай. Сізді біз жөнелемдай. Парға кірсең, өпкем деп шығып қаламыз ғой. Кішкене ештер жауап ысып кетсе, жер жұтқан тамаша емес тақсыр. Сөзге оңай ал. Жұтқызып салды. Мынаны қиямат күнге шейін оқи тұрған қылып Алла Құранда ішіне кіргізіп қойды. Қиямат күнге шейін келе тұрған байлар ұғып алсын. Алла Тағала берген байлықтан ақиретіңі құрып ал. Алла Тағала байлықты шын үшін берді. Біреуге исрап қылып, біреуге зұлымдық қылып, арамға чачыш үшін бермептер, ақиретті құруш үшін берептер. Ақиретіңізді талқалауыңыз, бұзбаңыз, ақиретті құруш үшін. Бардық мүмкіншілік, жөндемділіктер ақиретті құруш үшін. Келечекті құруш үшін. Чынығы келечек сіздің ақиретіңіз. Өлгенге чейінгі келечек временный келечек. Вечный келечек тияқта. Ошон үчүн кичинекей келечектерди ойлой бербей, түбөлүктүү келечекти да ойлоп коелу. Ошон үчүн келиңиздер, такыбалыкка бирибизге жардам берели. Такыбалыктын сабагын алайлы. Бардык учурларда иншалла бирибизге эскертип, эстетип, бирибизге жакшылыкка алайлы, бирибизге жардам берели. Бул даават менен гана. Баарыбыз бир тууган болойлу. Алла Куранда 2-нчи аят, ушудан кийинки аят. Убакыт барбы бизде? وَاعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Takvalıkta aldınız mı? Azamatsız. Takva ata oldunuz. Takva sodager oldunuz. Takva vraç oldunuz. Takva prokuror oldunuz. Takva jetekçi oldunuz. Takva sot oldunuz. Takva koşuna oldunuz. Takva ciddi kancı oldunuz. Azamatsız. Takva bala, takva kız oldunuz. Takva ene oldunuz. Azamatsız. Yemi وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Siz, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytат, barыңар birigip Allah'ın kitebi Kur'an'da bekem karmağıla deydi. Ekinci kıla turgan işimiz. وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ Allah'ın arkanın bekem karmağıla cemiyen barыңар birigip وَلَا تَفَرَّقُوا bölünüp jarılbagıla. Ulutga bölünbögüle, uruga bölünbögüle, rayonga bölünbögüle, ayıl ol bölünbögüle. Sizler bir adamdın baldarısınlar. Kullukum min Adam ve Adam min turab. Valgıla hakikatты barыңар bir atadan jaralgansыңар. Kara negir bolsaң dagı, Amerika karis bolsaң, Orus, Yaponis bolsaң dagı, Özbek, Kırgız, Kazak, Türk bolsaң dagı, kim bolsaң da bir atadansыңар. Adam atаңар topraktan. Peygamberimiz aytып koydu bunu. Adam atаңар topraktan. Şeytan ottan, adam topraktan. Ot daima götürülüp tekeverlenет, toprak paydalı olup ele jönököy jatat. Biz daha paydalı olup jaşaylı, jönököy olup jaşaylı. Adam topraktan. Emin ne de otan? Barыңар Allah'ın arkanı Kur'an'da bekem karmağıla bölünüp jarılbagıla. Mına karmana turgan uranыбыз Kur'an-ı Kerim'de. Uşunu bekem karmaylı turgandar. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Sizler Allah'ın nimetini istegile. Bir-biriңер менен düşman emes beleңер. Jaratkan Allah Taala sizlerdi bir tuğan kıldı go. Жүрегіңерді biriktirip sizler bir tuğanға aylandыңар go. Bolbosa sizler dozoktun çetindeki jarga düşeyim dep kaldыңар эле. Oş yerden Allah Taala sizlerdi kutkardı go. Mına uşunday Allah Taala sizlerge özünün ayat belgilerin bayandap beret. Mümkün tura jolga düşersиңер deydi.
Kur'an. Sahabalar kандай birbirinden düşman ele. Kандай birbirinden düşman. Allah Taala'nın kitebi Kur'an'ı karmagandыкtan uşu nemat menen жүрөктөрүн bir kılıp bir tuğan kılıp koydu. Bizim bir tuğandığımız Kur'an menen küçöйөт. Ugup alыңыз. Bizim bir tuğandığımız Kur'an menen küçöйөt. Kur'an menen bekemdelet. Bir tuğandığımız dünya menen küçöйбөйт. Al jönne jasalma. Kapa bolсоң kapa бол, bırak aytıp koyayım. Dünya üçün, mansa üçün bir tuğan болгондор jasalma. Kalp ele. İç bulacak ölgü analar. Андай емес. Allah Taala aytıp koydu, dostordun bardı kıyamet günü düşmanlar. Al-ahilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Takvalar gana çınığı dostlar eken. Mınake takvaga gayra kaytıp geldik tuğanlar. Takva olsak çınığı dostuz. Allah aytıp atat. Kıyamet günü dostordun bardığı biri-birine düşmanlar. Bir gana kim takva olsa oşalar çınığı dostlar. Takvanı boyunca sizlerge buga чейин aytıp berdik. Oşon için ikinci karmana turgan nersebиz bul tuğanlar ынтымак, birimdүүлүк, достук, biribirimizi sıylaylı. Ölgönden keyin эле жакшы сөздөрдү айтып калбай, тирүү кезинде адамдын артынан, көз алдынан biribirimizi мактай бербейли. Göz aldına Peygamberimiz aytkan: "Wa iyyakum wat tamaduh." Bir-biringерди мактай бербегиле dedi. Baktın, bul baykeçi. Öte bereşen de bunu. Buna 5 vakit namaz meçitte. Buna bu sapsem 4 ay вообще kaza olur. Uşinti bir-birini makta öyle yaşamız ötedi mi? Tokta bir-biringерди maktaba kala dedi. Kim yüzün aldına maktasa moyun sındırganга barabar degen. Oşondoydun oğuzuna toprak толтуруп кала degen. Arkasından maktagan 1000 ibadattan jogору турат. Gözünde maktagan al болбойт. Bir adam uşul жерде az жамаатта жок. Eşmat байке. Oşonu uşul жерде мактайлы, өзү жогунда мактайлы. Чыныгы эркектердин иши ушул. Мактайт, ушактабайт. Биз ал ушакта жарышып калдык да. Кичине эле арабызда жокпу? Сразу баштап калайын. Үлгүрүп калайын да. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер. Баарыбыз таквалыкка умтулайлы, бири-бирибизди чакырайлы. Ошого аракет кылайлы. Экинчиси, Аллахнын китеби Куранды бекем кармайлы. Эми үчүнчүсүн угуп коңуз, ушу менен мен сөзүмдү аяктайм азыр. Вальтакум минкум уммату яд'уна илал хайр ва я'муруна бил ма'руф ва янхауна анил мункар ва улаика хумул муфлихун. Силерден сөз bir жамаат болсун да. Хайырга чакырган, жакшылыкка буйрган, жамандыктан кайтарган bir жамаат болбосо болбойт. Сөзсүз силерден bir жамаат болсун. Бул буйрук. Ошолордун иши элди жакшылыкка чакыруу гана болсун. Жакшылыкка буйруу гана болсун. Жамандыктан кайтаруу болсун. Түнүгүнү ушу ишти кылсын. Мына ушулар гана ийгиликке жетүүчүлөр дейт Алла Таала. Ва улайка хумул муфлихун. Мына ушулар гана ийгиликке жетүүчүлөр. Дүние ахиреттин ийгиликине жеткендер мына ушулар жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаргандар. Экинчи сөз менен айтканда, даватка чыгып, элди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаргандар. Мал жаныбыз менен чыгайлы. Пайгамбарыбыздын камы биздин камыбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дини биздин динибиз. Пайгамбарыбыздын дуасын алайлы. Пайгамбарыбыздын дуасын алганга ким таяр? Таярсызбы? Анда угуңуз пайгамбарыбыз эмне деди? Наддаралла имраан сами'a мақалати фавааха ва аддаха кама сами'аха. Алла Таала гүлдөтсүн, жашылдандыртсын. Кимди? Ким мени сөзүмдү угуп, жакшы эсине тутуп, башкаларга кандай уккандай жеткирсе, ошол адамды деди. Ошон үчүн бул динди жеткирүү, туугандар пайгамбарыбыздын дуасын алуу. Динди жеткирүү биздин мойнубуздагы бул аманат. Кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга иманды ким жеткирет? Намазды ким жеткирет? Илимди ким жеткирет? Зикирди ким жеткирет? Жакшы адеп ахлакты ким жеткирет? Ихласты ким жеткирет? Сүннөттү ким жеткирет? Таквалыкты ким жеткирет? Ынтымакка ким чакырган барбы өзү? Ахиретке чакырган барбы?
Мына мен таяр дейли. Мына менин жаным, менин малым, менин жөндөмдүүлүгүм ушуга таяр дейли. Алла Тааланын дини бизге муктаж эмес. Биз Алланын жолуна чыксак, биздин сыймыгыбыз, биздин даражабыз, биздин пайдабыз, биздин ахиретибиз, биздин жеңишибиз. Биздин не? Жеңишибиз. Напс шайтанды жеңе турган жол ушул гана. Душманды жеңе турган жол ушул гана. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, вакыт бөлөйлү. Вакыт бөлөйлү. Мүмкүнчүлүк бар. Бисмилла, 4 айга чыгып келейли. Жыл сайын 40 күн берип турайлы, ай сайын 3 күн берип турайлы, мечитке 2,5 саат берип турайлы, 5 убакыт намаз мечитте, үйдө дагы таалим, аялдарыбызга жакшы мамиле, балдарыбызга дин талим тарбия, бардыгын алып кетейли. Адалдан рызкы табайлы, адалга сарптайлы, бардыгын алып кетейли. Ошон үчүн иншалла аракет кылабызбы туугандар? Ниет барбы иншалла? Ушул жерде отургандар бирибиз дагы ниетсиз калбайлы. Кудай кааласа ниетке Алла Таала берет. Коркпоңуз. Чыгасызбы, чыкпайсызбы, Кудай билет. Алланын товфиги менен чыгат, ар ким чыга бербейт бул. Бирок биз ниет кылгандан акча сизден эч ким сурап аткан жери жок. Жакшы ниет кылайлы, Алла Таалам ниетибизди көрүп турат, билип турат, байкап турат. Алла Таалам ниетке жараша мамиле кылат. Адам баласы кыямат күнү ниетине жараша тирилет. Алла Таала чакырып туруп, ниетке жараша берет. Ошон үчүн ниетибиз бекем болсун, ниетибиз туура болсун, кенен болсун. Иншалла бүткүл ааламга исламды, иманды, адамгерчиликти иншалла таркатабыз деген ниет барбы? Мал жан менен иншалла. Аллахым берекесин берсин. Алла Таалам берекесин берсин. Бул отуруудагы мажлис аманат. Бүгүн бар, эртеге жок дүйнө. Ошон үчүн иншалла бекем ниет кылайлы туган. Эртеге ушул сөздөрдү угабыз. Ушул сөздөрдү ишибизди көрөбүз. Баарыбыздын кыла турган Алла Таалам бизге көрсөтүп берет. Ошон үчүн бекем ниет. Аны ниет кылып туруп, шайтан билесизби? 5 жол менен адамга кол салат. Биринчиси ниет кылдыртпайт. Бул шайтандын иши, билип коюңуз. Эгер ушул жерде ким ниет кылбаса, бул шайтандын нападениясы. Шайтандын нападениясы ниет кылдыртпайт. Жакшылыкка ниет кылдыртпайт. Кийин. Масаттан айта берет, кийин. Бул шайтандыкы. Ниет кылдыңызбы? Эми амал кылдыртпайт. Шайтандын экинчиси. Будан өтүп кеттиңиз да ниет кылыпчы. Шайтан буга күчү жетпеди. Эми экинчиси амал кылдыртпайт бул. Үчүнчүсүн айтып коеюн. Амал кылдырса шаштыртат. Бул дагы шайтандан. Төртүнчүсү. Бир адам ниет кылды, амал кылып атат, шашылбай эле кылып атат. Не кылат экен? Рия. Рияköрлүккө салат мунучу. Сиздин намазыңыз вообще башкача. Бирөө көрсө гана деди. Саждаңыз там бере турган вообще. Шайтан ушундай рия кылат. Алымдар жазган, караңгы үйдө эч ким көрбөй турат. Бирок сиз жүрөгүңүзгө, кыялыңызга ушу келсе, бирөө көрүп калганда гана дегенчи, ушундай рияköрлүк деген. Эч ким көрбөсө дагы. Шайтан рияköрлүк менен урат. Будан дагы өтүп кеттиңизби? Үжүп деп коет. Үжүп деген өзүнө өзү таң калуу. Мен вообще баяным өзүнө өзү таң калып жүрөт да бул. Мен Кур'ан окуганда ойбой депчи. Бул да шайтан. Буну эң акыркысы шухрат деп коет. Знаменитый болуу, жылдыз болуу. Ана эл мени мынандай, ана мынага. Ар бири шайтандын куралы. Кудайым баарыбызды ушу 6-10 тең сактасын, амин. Ошон үчүн биринчиси иншалла ниет кылгандан кийин амал кылайлы. Шайтанды өтөйлү наркыдан төрө бербей. Ол амал кандай? Нак 4 ай деген сөз. Ошондо эле коркуп калабызбы жөн? Каяка сөзүн эмнеге алып келип калдым? Коркпойлу. Мен аябай жумшак, жеңил ташкил кылам. 31-декабрга чейин. Кудай кааласа 4 айга барам деген бир туруп койсун, эркекче турсун. Өзүбүздүн ахиретибиз үчүн, өзүбүздүн үммөт үчүн. Ар ким өзүнүн ахирети, бири-бириңе тур дебеги, жөндөй. Ат души турсун болду, Алла көрүп турат да. Өзү турсун мында. Путу бар да анын делечи. Анын деле бар. Бекем мынака. Быйыл Кудай кааласа 4 айга чыгам деген. Отуруңуздар, Алла разы болсун. Өмүрүңүздөргө, ден соолуктарыңыздарга, ырыскыңыздарга береке берсин Алла Таала. Ниетиңиздерге береке берсин Алла Таала. Иншалла бул элге жакшылык каалайлы.
ел қалды жоқ шығайын иншалла. Эми анча-мынчалар мейлі 4 айға кішкене маған ауыр болып қалады екен. Бұры 40 күн дегені бару жоқ пы десе, андай деле бар бізде. Мына ошо 4 айға тұрып алғандар қана 40 күнге тұрсын ең, бисмилла. Эми бұл жағы эми эркекче болсын ең. Мынаке, машалла маған. Машалла. Алла разы болсын, Алла разы. Удайым береке берсін. Отырыңыздар. Рахмат. Алла разы болсын. Алланың дини үшін. Алла көрді. Періштелер жазды. Ниетімізді да қамалымызды. Эми айларды өзіңіздер бөліштіңіздер. Уақыт аз. Неде тар. Баруыз успет етпейбіз. Уақыт үнемдейлі. Періштелерге жаздырғаныңызды қағазға да жаздырып қойыңыз. Екінші жолы күбө болып қайсын. Періштелер итак эле жазды. Ушуну қағазға да жаздырып, мен сентябрда, мен августта, мен октябрда, мен ноябрда. Ушул жоопкерчиликти ар бирибиз өзүбүз албайлы. Кандай дейсиздер? Болобу иншалла? Алла разы болсын. Эми мындай кылайлы. Ушуга бекемделиш үчүнчү сразу 4 айга шайтан чыгарып береле, ошо жөн отура турган киши эмес ал. Ал аны үчүн чыгыш үчүн ай сайын 3 күн берип туруш керек. Ай сайын биз качан 3 күн берип турсак бекемделип турабыз. 27 күн үй бүлө, бала чакага, дүйнөгө 3 күн ахиретке чыгып кет. Жолуна өзүбүздүн ушуга иншалла чекеде калып калбайлы. Азыр 1 айда 4 жума бар, 4кө бөлөбүз. Ойлонуп туруңуздар. Мен 1-чи жума дегенде турабыз, кайра отурабыз. 2-чи жума, 3-чү жума, 4-чү жума. 1 жумада ойлонуп сиз кайсы жумага лайыксыз. Мен 3-чү жума чыксам проблема жок. 4-чү жума чыгам десеңиз проблема жок. 1-чи жума чыгам ар ай сайын проблема жок. Бирок ушул жерде иншалла барыбыз 1 айда 3 күнгө барыбыз бир барып келейли. Ал кандай? Мынал жерде мынал 4төн бири 1-чи жума кетти, 4төн бири 2-чи жума кетти, 4төн бири 3-чү жума кетти, 4төн бири 4-чү жума кетти. Өзүбүздө чыгабыз, досторду алып чыгып келебиз, үй бүлө дуа кылабыз, бала чакага дуа кылабыз. Өзүбүздө азыр айткан бардык маселелерди такыбалыкка күч жетебиз. Ошентип иншалла азыркы жерде алхамдулилла Талас районун карма алхамдулилла жакшы жандандырып алсак, Талас областка, андан кийин Жети областка. Кандай дедиңер? Таярсыздарбы? Кийин Кыргызстандан бүткүл ааламга. Ошого иншалла 1-чи апта чыгам дегендер кол көтөрүлөчү жөн эле. Ким 1-чи апта чыгат? Бекем. Кудай кааласа Алладан дуа кылабыз 1-чи апта. Колуңуздар түшүңүздөр. Алла разы болсун. 2-чи апта. 2-чи аптага карака, 2-чи апта кимдин ниети? 2-чи апта машалла, ойлоңго, көтөрүлө, бисмилла. Алла разы болсун. 3-чү апта, 3-чү апта. 3-чү аптага да кимдер бар экен кана? 3-чү апта. Эми калгандар баары 4-чү аптага көтөрөбүз. Всё. Алла таалам разы болсун. Бардыгыңыздардан Алла таалам разы болсун. Иншалла бирибизге дуа кылайлы, бирибизге жардам берели. Аллахым кабыл кылсын. Амин. Субханака Аллахумма бихамдик. Нашаду ан ла илаха илля анта настагфирука ва натубу илейк. Жараткан Алла ушул жерде отурганыбыздын баарыбыздын ата-энелерибиздин, бир туугандарыбыздын, жалпы эле момун мусулмандардын күнөөлөрүн кечиргин. Аллахым өзүң көрүп турасың, өзүң угуп турасың. Баарыбызга ихластуулук бергин. Баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечиргин. Даражаларыбызды бийик кылгын. Я Алла, айткан сөздөрүбүзгө амал кылыштыкка тоофик бергин. Аллахым ахиретибизди абад кылгын. Жараткан Алла жүздөрүбүздү жарык кылгын. Аллахым имандан эч качан ажыратпагын. Өзүңдөн узак кылбагын. Өзүңдүн мухаббатыңды бергин, марифатыңды бергин. Я Алла, өзүңдүн райымыңан үмүт кылабыз. Райымыңа бөлөгүн, пайгамбардын шапаатына бөлөгүн. Туура жолдон адаштырба, бардык күнөөлөрдөн сактагын. Чоң күнөө, кичине күнөөлөрдөн сактагын. Бекапарлык, жахалаттан сактагын. Жакшы кулк мүнөз бергин. Аллахым өзүң разы болбостон өлүм бербегин. Жаратканым өзүң разы болбостон өлүм бербегин. Жаратканым өзүң разы болбостон өлүм бербегин. Баарыбызды я Алла разы кылгын, баарыбыздан разы болгон. Намаздарыбызды кабыл кылгын, дуаларыбызды кабыл кылгын, аракетибизди кабыл кылгын. Жараткан Алла өзүң сактагын, өзүң колдогун, дайыма туура жолго жолдогун, өзүң коргогун, жаман сөздөн, жаман көздөн, куржаладан сактагын. Я Алла, жаман өлүмдөн сакта, жаман өлүмдөн сакта, өлүмдөн мурда баарыбызга тооба бер. Өлүм учурунда рахат бер, өлүмдөн кийин магфират, рахмат бер. Аллахым элибизге, журтубузга, мамлекетибизге жакшылыктардын эшигин ачкын, хидаяттын эшигин ачкын, ыймандын эшигин ачкын, ырыскынын эшигин ачкын, такыбалыктын эшигин ачкын, ынтымактын эшигин ачкын, бардык жамандык фитналардын эшигин жапкын. Жараткан Алла бирибизди сыйлай тургандардан кыл, бирибизди урматтай тургандардан кыл, бирибизди колдой тургандардан кыл, бирибизди коргой тургандардан кыл. Я Алла, бир туган кыл, дүйнөдө дагы бейиште дагы бир кылгын. Аллахым дуаларыбызды кабыл кылгын, эч кимге корзар кылбагын, эч кимге муктаж кылбагын. Жараткан Алла намаздарыбызды кабыл кылгын, намаздарыбызды жанды шандуу кылгын. Я Алла, пайдалуу билим бергин. Кур'ан хадистин нуру менен жүрөгүбүздү нурлагын, кабырларыбызды нурлагын. Я Алла, Кур'анга дос кыл. Я Алла, Кур'анга сырдаш кыл. Я Алла, Кур'ан менен байланышыбызды насип кыл.
бекем кылгын, сүннөткө мухаббат бергин, пайгамбардын шафаатына бөлөгүн. Жараткан Алла жаман каалоолордон сакта, жаман мүнөздөрдөн сакта, жаман амалдардан сакта. Жараткан Алла кабырдын азабынан сакта. Аллахым кыямат күнү шермендечиликтен сакта, дозоктун отунан сакта, риякөрлүктөн сакта, жалганчылыктан сакта, коркоктуктан сакта, жалкоолуктан сакта, карызга баткандан сакта, залымдардын каарынан сакта, залымдардын зулумдугунан сакта, фитнакорлордун фитнасынан сакта, көрө албастыгынан сакта. Я Алла, жүрөктөрүбүздү текеберликтен таза, капырлык, ширктен, мунафыктыктан тазала, хекиттен тазала. Я Раббил аламин, жүрөгүбүздү нурлагын, ахиретибизди нурлагын, ата-энелерибизди, бир тууган бала чакаларыбыздын баардыгын хидаятка алып келгин. Я Алла, жашообузга береке бергин, ырыскыбызды кең кылгын, эч кимге корзар кылбагын. Ким карызга баткан болсо карызынан куткаргын, ооруп аткандарга шифа бергин, баш кошкондорго ыймандуу урпак бергин. Жараткан Алла адашкандарга туура жол бергин. Мечиттерибиздин баардыгын абад кылгын. Я Алла, мечиттерибиздин баардыгын абад кылгын. Баарыбызды, я Алла, ибадаткөй кылгын. Баарыбызды, я Алла, илимдүү кылгын. Баарыбызды, я Алла, жакшылыкка чакыруучу, жамандыктан кайтаруучулардан кылгын. Жараткан Алла, райымдуу жашоо бер. Ya Allah, таза жашоо бер. Ya Allah, уяттуу жашоо бер. Ya Allah, берекелүү жашоо бер. Ya Allah, бактылуу жашоо бер. Ya Allah, сен разычылыгыңды бейишинди сурайбыз. Наразычылык дозогундан пана тилейбиз. Аллахым дуаларыбыздын бардыгын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын урматына кабыл кылгын. Ва саллаллаху таала аля хайр халқихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ва умматихи ажмаин. Амин. Амин. Бирахматика я архамар рахим.